Good morning, students. Welcome back to the computer science class. Last class, we completed list creation and accessing. Deleting elements from a list. We seen yesterday how to delete an element from a list. Because lists are mutable one, that means list can be edited. Any one value can be changed or add and value at the end, or by using extend function we can insert more than one element. Okay. Then deleting elements from a list, we already seen three ways. Del statement is used and another one is remove function. Then del statement, del space list of index, the specified index position value will be deleted. So index from :2, the list of elements from the given range from starting to n-1 position will be deleted. Del just delete the entire list. All the things we already seen yesterday. Okay. Next we are going remove function. How to remove? Remove function simply removes the specified element value from the list. So whenever you don't know the index position of the element, but if you know the value of the element, if you want to remove the particular element, means we need not to count the positional value. Simply use remove function. List name dot remove, within the bracket you can give the element value. Let us see the example in our program. Here we are creating the list, my list, with the elements 34, 45, 48, 71, 32, 29. So totally how many elements means 6 elements. So print my list means the entire list will be printed. Here remove 48 means it's not an index position. It's a value of the element. So value of the element 45 wherever it is in third position, that is the index value is 2. This is similar to del space my list of 2. So that statement, this is similar statement. I write here del space my list of 2. The same thing happens here. My list dot remove, the list name dot remove function. Okay. So the specified index position value will be removed. Specified index value 2, 0, 1 to 48 will be removed from the list. The same things happen here. Okay. So remove instead of the index position. We can go. We will see the same thing. Del list name within the square bracket 1. 1 means first position. 0 is the first position. 1 is the second element position. Here 2 means what is the third element position? 48. So it will be removed. So remove function similar to the del statement. Here del list name, then within square bracket you have to specify the index value. Otherwise you can use remove function by using list name dot remove of 48. Any value, that value must be within the list. That is essential one. Okay, otherwise it will show error message. Okay. Again we will print the same thing, means without this element all the 5 elements will be displayed. Again next one, pop function. Pop function, what it will do? Pop function removes an item, can also be used to delete an element by using the given index value. So you have to mention the index value. So this will automatically returns the deleted value. After deleting particular value, it will return the deleted value. We can see in this example program, my list dot pop of 3. Pop of 3 means after deleting 48, only 5 elements
Within these 5 elements, 3 means fourth element. Fourth element means 0, 34 is 0, 45, then 71, then 32. So 32 will be deleted and the same value will be returned. So return value, by calling this print function, we can display. The entire list will be displayed, then return value displayed. After the return value displayed, what will be the output of the mylist means only 4 elements. Here 48 is not there, 32 is not there. Then mylist.clear function. So remove function removes an element of specified value. Okay, pop function specified index position value will be deleted. The same thing of the same. But here the deleted value will not be returned by del statement. Only just deletes, just do its action. Here it deletes the element of the specified index position. At the same time it will return a value. What value will be deleted, that value will be returned by this function. This is important one. Here it won't return anything. Here it returns the deleted value. This is the difference between these two. Using pop function and del statement, delete an element means. What is the difference means? These are the important thing. Okay. You have to remember and recall it. Then clear name itself says it will clear the list. Clear the list means only elements are removed. All the elements which consist of gets erased. Then it will show an empty list. So list object remains the same. List objects remains the same. But list elements only removed. That means it will make the list as an empty list. Okay. If you use del statement means the entire object will be removed. So you have to redefine it. It will display the object is not defined. Okay. So clear only clears the list of values. Del delete the entire object. This is the difference between clear function and del statement. Okay. Okay, let us see by example. I can explain this. Run this. Look at here. What will happen? By statement. Print mylist. The entire elements will be displayed. Next one, remove of 48. Remove of 48 means the value 48, that position will be removed. So the remaining elements, again after this statement, I again print mylist. So one element missing. Here pop function using, when pop function using, I call the pop function with print function. So the third element will be deleted. Third element, what is the element? 0, 1, 2, 3. So 32 will be deleted. So the same 32 will be returned. So pop function delete an element based on the given index position. That value will be returned. Here it won't be returned if you use del statement. That's all. So again the same list will be printed after deleting 32. Without 32 and 48, only 4 elements consist of. Then clear statement. Clear statement makes that list as an empty one. So after that we can use print mylist. Suppose instead of this one, instead of clear, if you use del mylist means the object is removed. So it will show an error message. Mylist is not defined. So instead of this, clear means it will clear the list of elements only. Okay. That's all. It will make an empty list. These are the difference between two. Okay. So we can delete element or list of range of elements or delete entire object by using del statement. Delete one single element or delete range of elements or delete entire object by using del statement. Another thing, we can delete particular element by using the value, element value, whenever we don't know the
index position of the element means we can use remove function. Pop function similarly deletes one element of specified index position as like as del statement, but it will return the deleted value. So clear statement is nothing but just clears all the elements within the list. That makes the list as an empty one. List object is there, but there is no elements. Okay, but del statement delete the objects. This is the difference between del statement and clear function. Okay, you can see the examples in book examples also, go through it. The next one is list and range function. List and range function. Range function we already studied in for loop. Range function is used to create series of values or generate series of values. Okay, range function is used to generate series of values. Mostly range functions used in for loops. Hereafter we can see in several places. Range function not only used in for loop. Range function is a function used to generate series of values. Wherever we need, we can utilize it. Okay. We already seen for loop, so for loop we using for loop. Here we using in list. Range function is used to generate series of values in Python. Set of values, range of values, or series of values in Python. Using range function, you can create list with series of values. So we can create list by using range function. We need not to type all the list of element values manually. By using range function, the generated list of values as an element of a list, we can assign it. This is possible one. List function, list variable, range function generate பண்ற values அப்படியே list elements convert பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணலாம். அதுக்கு listனு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அந்த list ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம செய்யலாம். லிஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன்ஸை கிளியராக பார்த்தலாம், ஏற்கனவே சொன்னது தான், இருந்தாலும் திரும்ப இருக்கா ஒன்ஸ் அகெயின். ரேஞ்ச், ஸ்டார்ட் வேல்யூ, எண்ட் வேல்யூ, ஸ்டெப் வேல்யூ, இதில் எல்லாமே ஆப்ஷனல் ஒன் தான். பட் ஸ்டெப் வேல்யூ மட்டும் ஆப்ஷனல் ஒன்ங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. இட்ஸ் ஆப்ஷனல் ஆர்குமெண்ட். ஸ்டார்ட் வேல்யூ கொடுக்கலன்னா எண்டில் ஆரம்பிக்குதுன்னா 0 இஸ் டிஃபால்ட் பிகினிங் வேல்யூ. அப்போ அதுவும் ஆப்ஷனல் தான். பட் ஆப்ஷனல் மென்ஷன் பண்ணல புக்கில், அவ்வளோதான். Okay, so range. Then upper limit of the series. Python takes ending value as upper limit -1. Upper limit நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அதுலேருந்து ஒன்று கம்மியாக. Then step values optional. It is used to generate different intervals of values. The interval value, alteration value அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா பை டிஃபால்ட் அதுவும் ஒன்றா இருக்கும் பாசிட்டிவில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபார் எக்ஸ் இன் ரேஞ்ச், ஃபார் எக்ஸ் இன் திஸ் ஃபங்க்ஷன். This function generates 1 to 11 means 1 to 10. Step value is not given. Up a list of values are 1, 2, 3, 4 up to 10. So 10 values. These 10 values taken by x. So for the first iteration, x value will be 1. Second iteration 2, 3, etc. etc. So how many times this loop will be executed? 10 times the loop will be executed. 10 times how many values are printed? 10 values are printed. Similarly, next one is 2 to 11. Step value is 2. So starting value 2, then next one 4, 6, 8, 10. So 2, 4, 6, 8, 10 will be printed because 11 is the limit, upper limit, stop value. Upper 11 minus 1, 10. So up to 10 only it will be processed. So 2 to 10 increased by step value 2 by 2. That means 2, 4, 6, 8, 10. That's all. So creating list, these are the things we already seen in for loop. Here important thing, creating list with series of values. Using the range function, you can create list with series of values. To convert result of range function into list, we need one more function called list. The list function makes the result of range as a list. So result of any sequence, any series of values, we can convert into list. You have to enclose by using the list function. List variable is equal to list of the range of values, direct values or any function we can given here. So the list function also used to create list in Python.
list, list function. So any other series of values we can initialize. That series of values directly given or by using range function. This range function generating series of values converted into list by using list function. Then that list will be assigned to this list object. This is the syntax. And here is an example is given. Even list. The same thing. In for loop we are using already 2, 11, 2. So 2, 4, 6, 8, 10. The values are generated by this range. This is used in for loop, then printed by 1 by 1. So the same series of values converted into list by using list function, then stored in list object even list. So print even list will display 2, 4, 6, 8, 10. The same thing we can explain in our function. Even list. List range. So if you run this, save and run this means 2, 4, 6, 8, 10. Suppose existing one is 1, 11 without step value. What will happen? 1 to 10. Suppose start value also not given. What will happen? 0 to 10. Because the start value by default start with 0. Upper limit only. If you pass only one argument means that argument may be single argument. Okay. So இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனில் ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் மட்டும் அனுப்பும்போது அது அப்பர் லிமிட் மட்டும் எடுத்துக்கு. லோயர் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பை டிஃபால்ட். ஸ்டெப் வேல்யூவும் டிஃபால்ட்டாக ஒன்று எடுத்துருச்சு. ஸோ 10 வரைக்கும் வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம என்ன க்ரியேட் பண்ணாலுமே ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுற சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸை அப்படியே லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு லிஸ்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கொடுத்துட்டோம்னா லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். கன்வெர்ட் ஆன லிஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்லாம் சேவ் பண்ணணும். ஸோ அது ஒரு வேரியபிள். ஈவன் லிஸ்ட்னு இல்லை, நீங்கள் எந்த வேரியபிள் நேம் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். எக்ஸ்னு வச்சிங்கன்னா இங்கே என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்னு டிஸ்பிளே பண்ணலாம். ஆப்ஜெக்ட் நேம் வேரியபிள் நேம் தான், என்ன நேம் வேணாலும் இருக்கலாம். அதையே தான். ஓகே, அடுத்து இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதே ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஜென்ரேட் சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறது. 1 to 11 கொடுத்துருக்காங்க. S is equal to x square, squares append. ஸோ த சேம் திங் இதே ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸை லூப் யூஸ் பண்ணி எப்படி அப்பண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராமு ஒன் மோர் திங். range. ஸோ இப்போ இங்கே இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இண்டென்ட் பண்ணணும். இது இண்டென்ட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே ஸ்கொயர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எம்டி லிஸ்ட், எந்த ஒரு எலமெண்ட்டுமே எல்லாமே எம்டி லிஸ்ட். சப்போஸ் நீங்கள் இதை ஒருக்க பிரிண்ட் பண்ணி இனிஷியலாக ஒருக்க பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கலாம். பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். புக்கில் இனிஷியலாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி. ஸோ இனிஷியலாக பிரிண்ட் பண்ணும்போது அப்போ எம்டி ஸ்ட்ரிங் இதே மாதிரி எம்டி தான் பிரிண்ட் ஆகும், எம்டி ஸ்கொயர்ஸ். ஸோ ஸ்கொயர்ஸ் இஸ் அ லிஸ்ட். ஏன்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டாவே அது லிஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட். அதுக்குள்ள இருக்கிற வேல்யூஸ் எதுவுமே இல்லை. ஃபார் எக்ஸ் இன் ரேஞ்ச் இதில் ஜெனரேட் பண்ணுறோம் 1 to 11 எக்ஸ் ஸ்கொயர். இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைமும் 1 ஸ்கொயர் 2 ஸ்கொயர் 3 ஸ்கொயர் அப் டு 10 ஸ்கொயர் வரைக்கும் எடுத்து எஸ்ஸில் சொல்கிறாரு. அதை ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் அப் அண்ட் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னா என்ன ஆகும், இந்த எஸ் வேல்யூ அப்படியே அப் அண்ட் ஆகிட்டே வரும். அதாவது 1 ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு அப் அண்ட் ஆகும் ஆட் ஆகும் லிஸ்ட்டில். அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்கொயர் ஆட் ஆகும், 3 ஸ்கொயர் ஆட் ஆகும், அப் டு 10 ஸ்கொயர் வரைக்கும் இந்த லிஸ்ட்டில் ஆட் ஆகிட்டே வரும். எல்லாம் இந்த ப்ராசஸிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லூப் ப்ராசஸிங் ஸ்டாப் ஆகி வெளியே வரும். வெளியே வந்தோடனே அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் ஸ்கொயர்ஸ். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகுது, இங்கே கொடுத்துருக்காங்களே புக்கில் கொடுத்துருக்க அந்த அவுட்புட் ரிசல்ட், சேம் அவுட்புட் ரிசல்ட் வில் பி பிரிண்டட். அதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். F5 என்ன இனிஷியலாக எடுத்தோடனே ஸ்கொயர்ஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணோடனே பிரிண்ட் பண்ணும்போது என்ன கிடச்சிது, எம்டி லிஸ்ட் கிடச்சிது. இப்போ இங்கே இது கிடைக்குது. இது நீங்கள் இதுக்குள்ளேயும் லூப்புக்குள்ளேயும் கொடுத்து பார்க்கலாம். லூப்புக்குள்ளே கொடுத்து பார்க்கும்போது அது ஒவ்வொரு டைமும் என்னங்கிறது பிரிண்ட் ஆகும். ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன் டேப் கொடுத்தீங்கன்னா போதும், அவ்வளோதான். அது லூப்புடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டாக போகிறனால ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன் அப்போ அது பிரிண்ட் ஆகும்.
இப்போ பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உனக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் 1 மட்டும் ஆட் ஆகுது, செகண்ட் டைம் 4 மட்டும் ஆட் ஆகுது, தேர்ட் டைம் 9 ஆட் ஆகுது. ஸோ வி கேன் ஈஸிலி சீன் தி திங்ஸ். லூப்புக்கு வெளியே கொடுத்தா ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும். ஏன்னா லூப் ஸ்டேட்மெண்ட் முடிச்சு வெளியே வரும்போது மட்டும் பிரிண்ட் ஆகுது. லூப்புக்குள்ளே கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு டைமும் பிரிண்ட் ஆகுது. ஓகே. ஸோ இதே விஷயத்தை நம்ம லிஸ்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இதை யூஸ் பண்ணி இன்னமும் ஈஸி ஜெனரேட் பண்ணலாம். காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை. இட்ஸ் அ சிம்பிளஸ்ட் வே ஆஃப் கிரியேட்டிங் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ். ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணி நம்ம சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங், காம்ப்ரிஹென்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். that satisfy a certain condition we have to give. இதுக்கான காம்ப்ரிஹென்ஷனுக்கு என்ன சின்டெக்ஸ்? லிஸ்ட் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு, லிஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பிரஷன், தென் ஃபார் லூப், தென் வேரியபிள் இன் ரேஞ்ச். ஸோ இதில் ஃபார் இஸ் எ கீவேர்டு. எக்ஸ்பிரஷன், இந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான் இந்த லிஸ்ட்டில் சீக்வன்ஸ் லிஸ்ட் க்ரியேட் ஆகி ஆட் ஆகுது. இன்ங்கிறதும் கீவேர்டு, ரேஞ்சுங்கிறது ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் ஆர் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் நம்ம கொடுக்கணும். அல்லது ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தால் ஒவ்வொரு கேரக்டராக எடுத்துக்கணும். ஸோ இங்கே இன்னும் ஒன் மோர் திங், இதே ப்ரோக்ராமை பார்த்தீங்கன்னா, இதே ப்ரோக்ராமை சேம் ப்ரோக்ராம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். இந்த ப்ரோக்ராமு ஓகே. print squares. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, முதல்ல நீங்கள் இதை மட்டும் பாருங்கள், இந்த ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் பாருங்கள். வாட் இட் வில் டூ ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் 1 to 11, தட் மீன்ஸ் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, அவ்வளோதான். ஃபார் எக்ஸ் இன் ரேஞ்ச் மீன்ஸ் ஃபார் ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷன் 1, செகண்ட் ஐட்ரேஷன் 2, எக்ஸ் வேல்யூ 2, தேர்ட் ஐட்ரேஷன் எக்ஸ் வேல்யூ 3, up to 10th iteration x value will be 10, then the loop processing over, it will be terminated. So அப்படியே நெக்ஸ்ட் இங்கே வரும். இங்கே என்ன கொடுத்துக்கிறோம், x ஸ்டார் ஸ்டார் 2, that means x to the power of 2. So x to the power of 2 for the first iteration x value 1, அப்போ 1 square, then 2 square, 3 square, 4 square for each expression. நீங்கள் கால்குலேஷன் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும், 10 square வரைக்கும் வரும். ஸோ அப்போ என்ன வேல்யூ இருக்கும், 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 அப்படிங்கிற வேல்யூ ஜென்ரேட் ஆகுது. இந்த ஜென்ரேட் ஆகிற வேல்யூஸ் தான் நாம் என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஸ்கொயருங்கிற லிஸ்ட்டில் அசைன் பண்ணுறோம். ஸோ பிரிண்ட் ஸ்கொயர்ஸ் அப்படின்னா பிரிண்ட் ஆயிரும். இது எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எக்ஸ் இன்ட்டு 2ன்னு எக்ஸ்பிரஷன் போட்டுன்னா என்ன ஆகும், அப்போ 1 into 2, 2 into 2, 3 into 2, 4 into 2, 2 ஸ்டேபிள் ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஸ்டார் ஸ்டாரே போடலாம் புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே. இது நம்ம அவுட்புட் பார்க்கலாம், என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா 1 4 6 8 1 4 9 16 25 36 49 64 81. ஸோ த சேம் திங். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இதே ப்ரோக்ராம்ஸை ஸ்டார் ஸ்டார் 2க்கு போல் ஸ்டார் 2ன்னு கொடுக்குறேன். இப்போ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பாருங்கள், 2 ஸ்டேபிள் கிடைக்குது. 10 ஃபார் த 10 சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் 1 to 10 என்ன கிடைக்குது, அந்த வேல்யூ கிடைக்குது. இதே 1, 11, நீங்கள் 2ன்னு போட்டுருங்க, என்ன கிடைக்கும், அப்போ நம்ம சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் 1 3 5 7 9, அவ்வளோதான் 1 3 5 7, அது இன்ட்டு 2, அப்போ என்ன கிடைக்கும் 1 into 2 3 into 2 மட்டும் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ இதனுடைய ரிசல்ட் நம்மளுக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா 1 into 2 2, 3 into 2 6, then 2 6 10 14, அந்த ரிசல்ட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சாரி 2 6, தென் 5 into 10, 7 14, 9 18, அவ்வளோதான் 14 18. இங்கே செக் பண்ணி பார்க்கல, டெஸ்ட் செக் திஸ் 2 6 10 14 18, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை பொறுத்த, எக்ஸ்பிரஷனில் கியூப் கொடுத்தா என்ன ஆகும், 1 cube 2 cube. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஸ்டார் ஸ்டார் 2க்கு பதில் என்ன கொடுக்குறேன், 3 கொடுக்குறேன். வாட் வில் ஹேப்பன், தி சேம் திங்ஸ் அப்ளை பார்த்தோம். அந்த 1 3 5 இதனுடைய க்யூப்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். 1 க்யூப்ஸ், 3 க்யூப்ஸ், 5 க்யூப்ஸ், 7 க்யூப்ஸ், 9 க்யூப்ஸ், அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா இன்க்ரீஸ் 2/2 கொடுத்துருக்கோம்.
ஸோ காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை, ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் வித்தின் த ஃபங்க்ஷன். நெஸ்டட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். அந்த ஜென்ரேட் பண்ணுற வேல்யூஸை லிஸ்ட்டில் அசைன் பண்ணுறோம். ஸோ சிம்பிளஸ்ட் வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் இல்லை, நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸும் யூஸ் பண்ணி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ ஜென்ரேட் பண்ணலாம். அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கும் லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம். அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் சீரீஸ் வேல்யூஸ்க்கும் லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம். ரேஞ்சுங்கிற ஃபங்க்ஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம், அல்லது காம்ப்ரிஹென்ஷன் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம என்ன பண்ணலாம். சரி, காம்ப்ரிஹென்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன், தென் ஃபார் லூப், தென் ஃபார் லூப்னுடைய வேரியபிள், ஃபார் இன் மட்டும் கீவேர்டு, தென் ரேஞ்சுங்கிறது ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன். இந்த சின்டெக்ஸ் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆகும். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமாக 2 மார்க் 3 மார்க்கில் கேட்பாங்க, 1 மார்க்கில் கூட அந்த அவுட்புட் கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணி அவுட்புட் கேட்பாங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் ஒன். ஆனால் நம்ம இதில் மிஸ்டேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கனால இந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது, அதை பேஸ் பண்ணி சம் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் நாளைக்கு கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்த கிளாஸ் நம்ம என்னென்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா, நேற்று பார்த்த கிளாஸ் நான் கொஷின்ஸ் எதுவும் சொல்ல மறந்துட்டேன், ஏன்னா முடியல, டைமிங் ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ நம்ம நேற்று பார்த்த டோட்டல் டாப்பிக்லேருந்து நம்ம வந்துடலாம். ஆடிங் மோர் எலமெண்ட்ஸ் இன் அ லிஸ்ட், சாரி இது இல்லை, ரிமூவிங்லேருந்து வரணும். டெலீட்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் எ லிஸ்ட், ஆடிங்லேருந்தே வருது. ஹவு டு ஆட் அ சிங்கிள் எலமெண்ட், ஹவு டு ஆட் அ மல்டிபிள் எலமெண்ட்ஸ், தனித்தனியாக கேட்கலாம். இதை ரெண்டையும் டுகெதர் ஒரு 5 மார்க் கொஷினாக கூட கேட்கலாம், 3 மார்க் கொஷின்லையும் கேட்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸ், 2 கொஷின்ஸ். டெலீட்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் எ லிஸ்ட், இது ஜென்ரலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம். நீங்கள் டெல் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் சொல்லணும், ரிமூவ் பாப் கிளியர் ஃபங்க்ஷனையும் சொல்லணும். 5 மார்க் கொஷினில் ஜென்ரலாக. இதே டெலீட்டிங் எலமெண்ட் ஃப்ரம் எ லிஸ்ட் பை யூஸிங் டெல் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் கேட்டால் 3 மார்க் கொஷனில் கேட்கலாம். டெல் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி, பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டை டெலீட் பண்ணுறதுக்கு டெல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், ரேஞ்ச் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் டெலீட் பண்ணுறதுக்கு டெல் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம், ஆப்ஜெக்ட் டெலீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம். தென் அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன கொஷின் கேட்பாங்கன்னா, ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன், ஹவு டு டெலீட் அன் எலமெண்ட் பை யூஸிங் லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லி கேட்பாங்க. லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வேறு, டெல் ஸ்டேட்மெண்ட் வேறு. ஸோ அதே மாதிரி ஹவு டு டெலீட் அன் எலமெண்ட் whenever you don't know the index position அப்படின்னு சொல்லி இன்டைரக்டாகவும் கேட்கலாம். ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் ஏன் இன்டைரக்டாக கொஷின் கேட்கலாம். if you don't know the index position of the element, how will you remove a particular element, but if you know the value of the element means how will you remove it அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பாப் ஃபங்க்ஷன், டைரெக்டாக பாப் ஃபங்க்ஷன், ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன், கிளியர் ஃபங்க்ஷனை சொல்லுன்னு சொல்லி 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். அல்லது ரிமூவ் ஃபங்க்ஷனுக்கும் டெல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் டெலீட் பண்ணுறக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், அல்லது பாப் ஸ்டேட்மெண்ட் டெலீட் பண்ணுறக்கும் ஒரு எலமெண்ட்டை டெல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு எலமெண்ட் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்கலாம். வாட் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் deleting an element from a list by using del statement or pop function and pop function. So del statement clear function list clear function, list del statement list clear function என்ன டிஃபரன்ஸ்னு சொல்லி கேட்கலாம். இது தியரியாக கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கணும். தென் எக்ஸ்பிளைன் லிஸ்ட் அண்ட் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன், ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் ஒன். இந்த ரெண்டும் தான். இதே விஷயத்தை காம்ப்ரிஹென்ஷனை யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்யலாம், இது 3 மார்க் 2 மார்க்லாம் கேட்பாங்க. எக்ஸ்பிளைன் லிஸ்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன், எக்ஸ்பிளைன் லிஸ்ட் ரேஞ்ச், லிஸ்ட் அண்ட் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ரேஞ்சினுடைய ஃபங்க்ஷனுடைய டீட்டெயிலையும் அதை எப்படி ஜெனரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலையும் 2 டைப்லையும் நீங்கள் சொல்லலாம். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் அசைன்மெண்ட்ஸை நீங்கள் கேரி ஓவர் பண்ணிக்கங்க உங்களுடைய அசைன்மெண்ட் நோட் புக்கில். 9.1.11 அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.